안녕. 네. 자, 오늘 예배 다 잘 드렸죠? 네. 네. 예. 말씀의 은혜 다 받으셨죠? 우리가 건강한 교회 신앙생활을 하기 위해서는 이런 교제 모임 힘써야 됩니다. 모이기에 힘써야지만 교회는 부흥할 수 있는 거죠. 예, 오케이. 네, 책. 자, 저는 여기 이거에다가 이런 것까지 있어요. 자, 우리 두 번째는 우리 찬이 총무가 기도로 시작을 했는데 오늘 우리 회장님 왔으니까 우리 영진 회장의 기도로 우리 셀 모임 시작하도록 하겠습니다. 네. 네, 저 지금 밖인데 제가 한번 해볼게요. 하나님 아버지 오늘 이렇게 같이 다 같이 모여서 중생할 수 있도록 인도해 주셔서 감사합니다. 네. 더 많은 사람들이 앞으로도 여기서 모일 수 있도록 인도해 주시고 오늘 드린 말씀처럼 소모임이 더욱더 활성화되고 또 예배를 통해 받은 은혜를 나눔으로 말미암아 저희가 삶에서 하나님의 말씀을 더욱더 실천하고 살아가는 우리 킹슨의 청년부가 될 수 있도록 주님께서 인도해 주시고 이 시간 가운데 함께 해주시기를 기도합니다. 감사드리는 아멘. 주의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. 자, 오늘은 12번째 문답 시간입니다. 12번째. 하나님은 9째 계명과 10째 계명에서 무엇을 명하십니까? 자, 그 부분이죠. 하나님은 9째 계명과 10째 계명에서 우리에게 무엇을 명하시는지 우리 그 영상을 먼저 좀 보도록 할게요. The tongue is a restless evil. It sets the whole person on fire, James 3 tells us. And so the ninth commandment comes to us and really is aimed in part at bridling the tongue. It's aimed at bridling the tongue with truth and teaching us to put off falsehood, to put off lying. Even that word lie in our culture is impolite. I mean, to call someone a lie would be a serious insult. So many people feel a hesitancy at even using the term. Interestingly, I think that communicates the fallen man's heart to actually shy away from this commandment and to need this commandment. I mean, what does it mean to sort of think of thou shalt not lie or the term lie as impolite? It probably indicates that in some ways we're already shading the truth, aren't we? We're already pulling back from a fulsome expression of what's good, what's right, what's true. And the commandment comes to us and it convicts us of that. It points out the fallenness when it comes to our use of the tongue and the destruction that the tongue represents. And likewise, the 10th commandment, thou shalt not covet. Well, interestingly, that coveting, if you can imagine the heart having hands, it's like the heart grasping for things, desiring things, laying hold to things that doesn't properly belong to it. And what's remarkable and beautiful about the scripture and about the 10th commandment is even though the commandment addresses something inward, that inward grasping of the heart, it's also pointing out the social implications of that interior grasping. So it's thou shalt not covet anything that is thy neighbor's, not their neighbor's spouse, not their neighbor's cattle, anything that belongs to thy neighbor. And so the commandment sets for us a kind of boundary that helps with the way covetousness breaks the line or crosses the line. There's the crossing the line of desires, longing for things that aren't properly in our possession. There is the grasping for things that crosses the line of another person's possession. They're your neighbor's cattle, your neighbor's spouse. So this coveting actually socially does injury to the neighbor. And yet there's another line that's crossed, another transgression, and that is in the coveting, what we're actually saying is God has not apportioned his creation properly. He
hasn't given us everything we desire. And so the heart, in its fallen, sinful way, grasps for things that doesn't belong to it, and seeks for things that actually properly belong on the other side of ownership to the neighbor or to God. And so these commandments, they speak to us, and they call us forth to truth-telling, call us forth to not just truth-telling, but the truth spoken in love as well, to speak the truth in a particular manner, speak in loving. And it calls forth a bridling, a restraining of desire, a channeling of desire to things that are good and right, to things that God has legitimately given to us for our enjoyment, and to be content in how God has, as it were, distributed his blessing, how he has ruled his creation, and not to go outside of that contentment in order to now destroy society, destroy culture, destroy neighbor by taking things, even if it's a taking in the heart, where it all starts, that doesn't belong to us. 예, 또 두 번째 영상 바로 이어서 보도록 할게요. TV나 뭐 뉴스에서 이제 돈을 많이 가진 부자들 있잖아요. 그 부자들이 뭐 탈세를 한다거나 혹은 돈을 더 많이 가지기 위해서 나쁜 짓을 하는 것을 본 적이 있을 겁니다. 근데 아니 나는 저 정도 돈 있으면은 그냥 잘 살 것 같은데 왜 저기서 돈을 더 가지려고 하지? 이런 생각 해본 적 있으시죠? 우리가 보기에는 100억이나 뭐 200억이나 다 똑같아 보이잖아요. 그죠? 근데 실제로 100억을 가지고 있잖아요. 그럼 더 많이 가진 사람이 보이기 시작합니다. 그때부터는 내가 더 가지기 위해서가 아닙니다. 저 사람 위에 서기 위해서 무언가를 가지려고 하죠. 내가 가지고 있다 하더라도 남보다 더 가져야 만족합니다. 그래서 남들 것을 탐하는 겁니다. 이거는 단순히 탐심의 문제가 아닙니다. 탐심 이면에 더 큰 낙이 숨어 있죠. 안녕하십니까? 시골교회 이정규 목사입니다. 오늘은 12문 할 차례죠. 12문은 9계명이랑 10번째 계명을 다룹니다. 이 두 계명을 한번 생각을 해볼게요. 자, 먼저 문답을 읽어드리겠습니다. 12문입니다. 하나님은 9째 계명과 10째 계명에서 무엇을 명하십니까? 답. 하나님은 9째 계명에서 거짓말하거나 속이지 말고 사랑으로 진리를 말하라고 명하셨습니다. 10째 계명에서는 다른 사람을 시기하지 말며 하나님이 우리나 다른 사람에게 주신 것을 원망하지 말고 만족하라고 명하셨습니다. 자, 오늘은 이제 9째 계명이랑 이제 10째 계명을 다룰 차례인데요. 이 9째 계명, 10째 계명 굉장히 흥미롭습니다. 왜냐하면 우리 삶과 우리 마음에 아주 직접적인 연관이 있거든요. 그래서 이제 하나씩 좀 생각해 볼게요. 먼저 9째 계명부터 생각해 보겠습니다. 9째 계명은 이제 거짓 증거하지 말라라는 계명이에요. 이 말은 이제 단순히 거짓말하지 말라라는 계명이 아닙니다. 예컨대 뭐 성경에 보면 이제 거짓말하는 사람들의 이야기가 나오거든요. 그럼에도 불구하고 하나님의 칭찬받는 사람들이 나와요. 뭐 예를 들면 기생 라합이라든가 이런 사람들, 그렇죠? 그리고 모세를 숨겨주었던 산파 같은 사람들은 사실 거짓말했는데도 불구하고 하나님의 칭찬을 받습니다. 그렇죠? 그러니까 거짓말은요 단순히 사실의 왜곡을 말하는 것이 아닙니다. 그럼 여기서 거짓 증거하지 말라는 말은 무슨 의미일까요? 사실 여기 보면 거짓 증거하지 말라고 말하잖아요. 그죠? 이건 이제 무슨 의미냐면은 재판정에서 거짓말로 증거를 하지 말라는 겁니다. 지금이야 뭐 우리는 이제 증거를 그러니까 증인이 아니고요. 증거를 중심으로 보통 재판을 하잖아요. 증거제일 주의잖아요. 근데 이제 그때는 뭐 CSI 이런 게 없단 말이에요. 그죠? 그러니까 뭐 지문을 뭐 채취해가지고 뭐 할 수도 없는 거고 뭐 그런 게 거의 없습니다. 그런 기술 같은 것들이 거의 없어요. 그러니까 예를 들면 뭐 범죄 사건이 일어나면 뭘로 판단할까요? 보통 증언, 목격자의 증언으로 판단을 했습니다. 근데 이제 증언을 하는 목격자가 거짓말을 하면 어떻게 되죠? 억울한 사람이 생기겠죠. 그죠? 그러니까 재판정에서 절대 증언을 할 때 거짓말하지 말아라. 이게 이제 이 9계명의 1차적인 의미입니다. 실제로 성경에 보면요, 이 거짓 증언 때문에 죽은 억울한 사람들의 이야기가 나옵니다. 예를 들면 대표적으로 이제 나봇이라는 사람이 있죠. 이 아합이라는 악한 왕이 있었는데 나봇이 소유하고 있는 포도원을 가지고 싶었습니다. 그래가지고 어떻게 해요? 나봇이 하나님을 이제 멸시하고 하나님의 이름을 망령되이 일컬었다라고 이제 거짓 증언할 사람들을 이제 모읍니다.
그래가지고 이제 2명 이상을 모아요. 그래가지고 거짓 증거를 하게 하는 다음에 저 사람 죽이자 해가지고 죽여버려요. 그리고 땅을 차지하죠. 하나님께서 그것에 대해서 또 진노하셨습니다. 그러니까 이제 이렇게 거짓 증거하지 말아라라는 말은 타인의 명예 그리고 타인의 이제 일에 대해서 나쁘게 곡해해서 말하거나 혹은 나쁘게 말함으로써 그 사람의 명예를 훼손시키지 말아라 이런 의미인 거죠. 그 중에서 이제 하이델베르크 교리문답에 보면 이런 표현이 있습니다. 이거 좀 길지만 읽어드릴게요. 112문입니다. 제 9계명에서 하나님께서 원하시는 것은 무엇입니까? 내가 어느 누구에게도 거짓 증언을 하지 않고 다른 사람의 말을 왜곡하지 않고 뒤에서 헐뜯거나 중상하지 않으며 어떤 사람의 말을 들어보지도 않고 성급히 정죄하지 않으며 다른 사람이 성급히 정죄하는 데에도 참여하지 않기를 원하십니다. 오히려 하나님의 무서운 진노를 당하지 않기 위해 본질적으로 마귀의 일인 모든 거짓과 속이는 일을 피합니다. 법정에서나 기타 다른 경우에도 나는 진리를 사랑하고 정직하게 진실을 말하고 고백하여 하며 할 수 있는 대로 이웃의 명예와 평판을 보호하고 높여야 합니다. 이렇게 말합니다. 그러면 우리가 이 계명을 보통 어떻게 어길까요? 대표적으로는 이제 뒷담화가 있습니다. 둘이 모여서 이제 또 딴 사람 막 욕을 하는 거예요. 그죠? 이제 이 사람의 명예를 깎아내리는 거잖아요. 그리고 중상도 있습니다. 그 사람이 이건 더 나쁜 거죠. 하지 않은 일을 했다고 이제 거짓말을 하면서 사람을 이제 괴롭히는 거죠. 그리고 뭐 험담 같은 것도 있고요. 험담과 중상은 어떻게 다르냐면 중상은 하지 않은 일을 했다고 거짓말을 하면서 욕하는 거고요. 그리고 험담은 한 일 있죠. 그 사람이 한 일이 맞아요. 한 일이 맞는데 그 사람을 이제 창피하게 만들려고 이제 다른 사람한테 욕을 하는 거죠. 그러니까 이 둘 다가 나쁜 겁니다. 둘 다가. 그러니까 9계명 위반은 단순히 사실의 왜곡만을 말하는 게 아닙니다. 누군가 정말 나쁜 짓을 했어요. 그죠? 나쁜 짓을 한 걸 내가 봤습니다. 근데 그거를 사랑으로 대하지 않고 내가 그 사람이 나쁜 짓 한 것을 다른 사람에게 이야기하면서 그죠? 내가 그 사람보다 낫다라는 생각을 먹기 위해서 다시 말하면 그 사람보다 높아지기 위해서요. 다른 사람한테 이야기를 하잖아요. 그 역시 9계명 위반입니다. 그죠? 여기는 사실의 왜곡은 존재하지 않지만 하나님과 사람을 고통스럽게 하는 혹은 하나님과 사람을 반대하는 말이 있습니다. 따라서 9계명에서의 거짓 증거 있잖아요. 그렇죠? 이거는 정의를 할 때요. 단순히 사실의 왜곡이라고 정의해서는 안 됩니다. 하나님 반대편에 선 말, 하나님을 대적하는 말, 그리고 사람들을 괴롭히는 말, 이거 전체를 다 가리켜서 거짓 증거라고 생각을 해야 되는 거죠. 이게 바로 9계명 위반입니다. 근데 여러분 이 이야기를 들으면 어떤 생각이 들죠? 우리가 9계명을 굉장히 쉽게 위반할 뿐만 아니라 이 9계명 위반 뒤에는 교만이 숨어 있구나 이런 생각이 들 수 있을 겁니다. 보통 우리가 뒷담화를 하거나 험담을 하거나 중상을 할 때 있잖아요. 그때는 내가 저 사람을 이렇게 욕하고 깎아내림으로써 그 사람을 낮춤으로써 나를 높이려고 하는 욕망이 숨어 있습니다. 이걸 뭐라고 말하죠? 교만이라고 말하죠. 이거는 이제 10번째 계명 10계명으로 가면은 더 분명하게 드러납니다. 10계명은 탐내지 말라죠. 그렇죠? 자, 탐내지 말라라고 말할 때 지금 10계명에서는 뭐라고 말하냐면 네 이웃의 집, 아내, 그리고 소유를 탐내지 말라라고 말합니다. 8계명이랑 비슷해 보여요. 그죠? 도둑질하지 말라. 근데 도둑질하지 말라하고 10번째 이 탐내지 말라는 다릅니다. 탐내지 말라는 마음을 향한 계명이에요. 김지찬 교수님이라는 분인데 그분이 10계명에 대해서 해설할 때 이렇게 얘기를 해줍니다. 제가 읽어드릴게요. 우리는 왜 하필이면 그냥 집이 아니라 이웃의 집을 탐낼까? 그 이유를 먼저 살펴보자. 인간의 이웃의 집을 탐내는 이유는 인간의 욕망은 타자, 즉 이웃이 없으면 불가능한 욕망이기 때문이다. 인간의 욕망은 타자와 이웃이라는 사회적 관계 안에서의 욕망이다. 인간은 혼자 있으면서 그저 무언가를 욕망하기보다는 이웃과 비교하면서 이웃의 것을 욕망하는 존재라는 뜻이다. 이렇게 말합니다. 말이 좀 어렵나요? 이거를 이 C.S. 루이스는 조금 더 쉬운 말로 풀어줍니다. 여러분이 분명히 알아야 할 사실은 다른 악들은 다만 우연히 경쟁적이 되는 반면 교만은 본질적으로 경쟁적이라는 것입니다. 잠깐만요. 갑자기 교만이 등장했네요. 아까 9계명도 교만과 연결되어 있다라고 우리가 생각을 했죠. 근데 10계명도 마찬가지입니다. 우리는 탐내는데요. 그냥 탐내는 게 아니고 이웃의 것을 탐냅니다. 그렇죠? 내가 뭘 가지고 있어요. 그렇죠? 내가 뭘 가지고 있더라 하더라도 이웃이 나보다 더 가지잖아요. 그럼 그걸 참을 수가 없는 거예요. 그럼 어떻게 됩니까? 내가 가지고 있는 걸로
만족할 수가 없게 됩니다. 사실 탐내지 말라라는 계명은 한편으로는 탐내지 말라는 의미이기도 하지만 너에게 있는 걸로 만족하라는 계명이잖아요. 그렇죠? 근데 교만한 사람들은 만족할 수가 없습니다. 계속 읽어드릴게요. 교만은 단순히 무언가를 가지는 것에 만족하지 못하고 옆 사람보다 더 가져야 만족합니다. 우리는 사람들이 돈 많고 똑똑하고 잘생긴 것을 뽐낸다고 하지만 사실은 그렇지 않습니다. 그들은 남보다 더 돈 많고 더 똑똑하고 더 잘생긴 것을 뽐내는 것입니다. 모든 사람이 똑같이 돈 많고 똑똑하고 잘생겼다면 교만할 거리가 없습니다. 여러분을 교만하게 만드는 것은 남과의 비교입니다. 즉 남들보다 우월하다는 데서 오는 즐거움이 사람을 교만하게 만드는 것입니다. 경쟁이라는 요소가 없으면 교만도 없습니다. 그래서 제가 교만은 다른 악들과 달리 본질적으로 경쟁적이라고 말하는 것입니다. 자, 보십시오. 이 굉장히 통찰력 있는 말이죠. C.S. 루이스는. 우리는 왜 이웃의 것을 탐하냐면 우리가 가지고 있는 것에 만족하지 못하기 때문이겠죠. 그렇죠? 그래서 어떻게 하냐면 내가 가지고 있다 하더라도 남보다 더 가져야 만족합니다. 그래서 남들 것을 탐하는 겁니다. 이거는 단순히 탐심의 문제가 아닙니다. 탐심 이면에 더 큰 낙이 숨어 있죠. 뭐죠? 교만입니다. 그래서 옛날에 아우구스티누스 같은 사람은 모든 이 교만이라는 것이 모든 다른 악들의 이 뿌리 혹은 근원이라고 말하죠. 생각해 보십시오. 이거는요. 단순히 우리가 기도 많이 하고 성경 열심히 읽고 종교적으로 잘 살아간다고 해서 해결되는 문제가 아닙니다. 왜냐하면 정말로 종교적인 사람이야말로 정말로 교만하기도 쉽기 때문이죠. 생각해 보십시오. 우리가 교회에서 능히 경험했을 겁니다. 아마 여러분들이 자신이 그런 걸 경험한 적도 있고요. 그런 사람들을 본 적이 있을 겁니다. 신앙생활을 소위 열심히 한다는 사람일수록 남들 정죄를 더 많이 하거나 혹은 신앙생활을 열심히 한다는 사람일수록 뒷담화를 더 많이 한다든가 신앙생활을 더 열심히 한다는 사람일수록 뭔가 우월감에 사로잡혀 있는 거를 더 자주 볼 수 있지 않습니까? 그죠? 저기 저 세상 사람들은 뭐 나쁜 놈들이고 저놈들은 타락한 죄인이고 나는 좀 괜찮은 사람인 양 행동하고 생각하는 거요. 이게 뭐죠? 본질적으로 교만입니다. 교만은요, 우리를 쉬지 못하게 만듭니다. 그래서 우리가 가지고 있어도요, 우리 옆집 사람이 나보다 더 가지고 있잖아요. 그럼 나는 마음에 내가 많이 가지고 있어도 쉬지 못합니다. 많은 사람들이 이렇게 얘기해요. 여러분들이 이제 종종 그 TV나 뭐 뉴스에서 이제 돈을 많이 가진 부자들 있잖아요. 그 부자들이 뭐 탈세를 한다거나 혹은 돈을 더 많이 가지기 위해서 나쁜 짓을 하는 것을 본 적이 있을 겁니다. 근데 여러분 혹시 이런 생각해 본 적 없습니까? 그런 사람들은 돈 겁내 많은 사람들이 말이에요. 그렇죠? 근데 아니 나는 저 정도 돈 있으면은 그냥 잘 살 것 같은데 왜 저기서 돈을 더 가지려고 하지? 이런 생각 해본 적 있으시죠? 그렇죠? 많은 분들이 그런 생각을 해봤을 거예요. 그건 우리가 그만큼 돈을 안 가져가서입니다. 자, 여러분 한번 생각해 보시죠. 마음속으로 한번 생각해 보세요. 여러분들한테 100억이 있다고 해보세요. 그럼 돈 더 가지려고 노력할 것 같아요? 안 할 것 같아요? 안 할 것 같으시죠? 그렇죠? 물론 그런 사람도 있을 겁니다. 그런 사람은 좀 다르게 반응하긴 하겠지만, 그렇죠? 하지만 여러분들은 100억을 가져본 적이 없기 때문에 그런 말을 하는 겁니다. 여러분들이 100억을 여러분들 주변에 140억, 150억 가진 사람 없죠? 그죠? 근데 100억을 가진 사람 주변에는 150억, 200억 가진 사람이 있습니다. 보여요. 우리가 보기에는 100억이나 뭐 200억이나 다 똑같아 보이잖아요. 그죠? 근데 실제로 100억을 가지고 있잖아요. 그럼 더 많이 가진 사람이 보이기 시작합니다. 그때부터는 내가 더 가지기 위해서가 아닙니다. 저 사람 위에 서기 위해서 무언가를 가지려고 하죠. 그죠? 너무너무 예쁜 사람이, 너무너무 외모가 잘생긴 사람이 더 가지려고 합니다. 더 나아지려고 해요. 여러분들도 그걸 경험하지 않습니까? 그렇죠? 이런 것들은 단순히 탐심이 아닙니다. 교만이죠. 그래서 10번째 계명은 자족하라, 탐내지 말라라고 말하는 겁니다. 그럼 우리는 이미 이제 확인을 했죠. 9계명하고 10계명은 어떤 이 공통점이 있죠. 교만을 대항하는 계명이라는 거죠. 그렇죠? 그럼 우리는 여기서 어떻게 구원받을 수 있을까요? 우리가 이제 다음 문, 그 다음 문 계속해서 이제 살펴보면서 하나님께서 우리를 위해서 하신 일이 무엇인지 생각해 보도록 하겠습니다. 지금까지 시청해 주셔서 감사합니다. 다음번에 뵙겠습니다. 네, 잘 보셨나요? 우리 그 오늘 말씀 구절이 야고보서 2장 8절입니다. 야고보서 2장 8절. 야고보서 2장 8절 한번 읽어볼까요? 다 같이.
아무도 마이크를 안 켰지만 저 따라서 같이 읽어요. 시작. 너희가 만일 성경에 기록된 대로 내 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 하라 하신 최고의 법을 지키면 잘하는 것이거니와. 아멘. 자, 야고보서 2장 8절 오늘 구절 성경 구절 말씀에서는 기록된 대로 하나님의 말씀, 성경 말씀대로 내 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 하라 하는 이 말씀이 최고의 법이라고 성경 말씀을 하고 있습니다. 그래서 이 최고의 법을 지키면은 우리가 잘 하는 것이다 라고 얘기를 하고 있죠. 자, 오늘 영상을 통해서 제 9계명 거짓말하지 말라, 또 10계명 내 이웃의 것을 탐하지 말라, 이 말씀이 교만과 관련됐다고 했잖아요. 자, 그럼 여러분 우리나라 속담에 이런 교만 아니면 탐심과 관련된 그런 좀 속담이 있을까요? 탐심과 관련된 아시는 사람에게 소정의 선물을 드리도록 하겠습니다. 맞춘다기보다는 말하는 사람에게 한번 탐심과 관련된 속담. 저는 한 두 가지 생각났는데 어? 기프트콘 쏠게요 제가. 자, 기쁨이 현정이 지금 오디오 켜고. 아무도 없어요? 놓친 물고기가 더 커 보인다. 놓친 물고기가 더 커 보인다. 남의 이런 떡이 더 커 보인다. 아, 남의 떡이 더 누가 한 거예요? 찬영 현재? 아니요, 저요. 영진 회장이 했어요? 근데 또 동시에 찬영 현재가 또 여기 남의 떡이 더 크다. 이렇게 동시에 말한 것 같아요. 그리고 또 하나 유유. 그거 생각했었나 보네. 또 뭐 하나 있을 텐데. 이거 영진 형제하고 찬영 현재에게 기프트콘 그걸 동시에 말했으니까 제가 보내드리고 하고 또 하나 더 있을 텐데. 놓친 물고기가 더 커 보인다 뭐 그런 게 있나? 남의 떡이 커 보인다. 네, 그거랑 또 뭐 하나 있을 텐데. 안 맞히는 사람 중에 힌트 사촌. 힌트 사촌. 안 한 사람들 이제 그만하고. 영어 속담? 영어 속담 뭔데? 영어 속담이라도 해봐요. 사촌이 땅을 사면 배가 아프다. 네, 맞습니다. 남의 잔디가 더 푸르러 보인다. 이것도 영어 속담. 네, 오케이, 이것도 인정해 줄게요. 산이까지. 사촌이 땅을 사면 배가 아프다. 남의 잔디가 더 푸르러 보인다. 또 남의 떡이 더 크다. 실제로 남의 떡이 더 크지도 않는데 괜히 남의 떡이 더 커 보이는 이게 굳이 성경이 아닌 동서양의 속담을 통해서도 사람들이 기본적으로 가지고 있는 그런 탐심의 마음, 욕심의 마음이 돼 있죠. 자, 이 욕심은 교만한 마음과 상당히 많이 연결이 되어 있습니다. 욕심은. 왜냐면은 남들보다 더 받기 위해서 남들의 것까지도 자기가 다 가지고 싶은 또 만족하지 못하는 마음, 이런 것도 이제 교만과 아주 밀접하게 연결이 되어 있는데 최초의 죄를 범한 사람이 누구죠? 최초의 사인이요. 아인? 땡. 최초의 죄를 범한 사람이 가인이에요? 아, 와? 아담. 맞아요. 아담이죠. 아담. 아담이요? 와, 먼저 선악과를 먼저 먹은 건 하와긴 하지만은 아담이에요. 아담.
왜 그러냐면은 그 알려줄게 이유. 자, 아담이 에덴 동산에서 하는 역할이 뭐예요? 하나님을 대신하여 그 대리 통치해서 에덴 동산을 지키고 보호하고 다스리는 역할을 해야죠. 자, 그럼 에덴 동산에 악한 것이 들어오면은 적군이 들어오면 어떻게 해야 돼요? 싸워야 되지 않아요? 통치자는? 그렇죠? 아니 내가 사는 그 성 안에 내가 다스리는 성에 적들이 쳐들어왔어요. 그럼 어떻게 해야 돼? 스파이가 들어왔어. 그럼 어떻게 해야 돼요? 색출해서 쫓아내던가 무찔러야 하잖아요. 그렇죠? 그럼 아담이 동산 안에 사탄이 들어왔어요. 사단이 들어왔어요. 그럼 어떻게 해야 돼요? 사단이 들어온 거 알았으면은 내쫓아야죠. 예? 근데 일단 그 일을 하지 않았습니다. 그리고 사단이 자기 아내 하와에게 배수작을 부리는 것을 옆에서 그냥 보고 놔두고 있는 거예요. 이것부터가 먼저 사실은 아담의 직무유기이자 그 죄악이죠. 그럼 아담이 왜 그런 일을 했느냐? 왜 그런 일을 했느냐? 자, 아담의 마음속에 그런 탐심, 욕심이 들어갔어요. 자, 근데 누구의 것을 탐한 것일까요? 아담이 그 당시에 어떤 것을 욕심을 부렸을까요? 누구의 것을? 하와의 것 아니면 하나님의 사단의 것. 것. 네, 맞습니다. 하나님의 것. 우리 회장님 역시 잘 맞춥니다. 네. 짱. 하나님의 것을 탐한 거예요. 아담이. 하나님이 어떤 것을 탐했을까요? 하나님의 그 능력, 하나님의 그 통치, 그러니까 자기 대리 통치자지만은 그 앞에 대리를 떼고 싶었던 거죠. 자기가 진짜 통치자, 하나님과 같이 통치자가 되고 싶었던 바로 그 마음, 그 탐심이, 그 교만이 탐심이 되었고, 또 그 탐심으로 인해서 사단이 에덴 동산에 들어왔을 때 그것을 물리치지 않았고, 사단이 하와에게 개수작을 부렸을 때도 옆에서 가만히 놔뒀고, 또 뱀의 말을 하와와 같이 듣고 믿고 선악을 알게 하는 나무의 열매를 하나님이 하지 먹지 말라고 했던 그 열매를 따서 먹었다는 것이 아담의 범죄죠. 잘못이죠. 그 이후에 사람의 모든 죄는 바로 그 탐심, 교만, 탐심과 연결이 되어 있어요. 아까 가인도 얘기했지만 가인은 이제 최초의 살인자잖아요. 성경에 나와 있는. 가인을 그 살인죄를 보더라도 마치 그거죠. 동생 아벨의 제사는 받았으면서 자기의 제사는 하나님이 받지 않았다. 자, 그러면은 자기의 제사를 받아주지 않는, 제물을 받아주지 않은 하나님에게 원망을 해야 될 텐데 지금 하나님에게 원망하고 분노하는 것이 아니라 자기 동생을 향하고 있죠. 네? 동생은 하나님한테 아벨의 제사는 하나님이 받아주셨다라는 것을, 그거에 대한 이제 질투와 그거에 대한 그 마음, 그 마음이 그 가인을 지배하기 시작을 했고, 그로 인해서 하나님이 나타나서 가인을 막으셨지만 그럼에도 불구하고 동생 아벨을 돌로 쳐 죽이는 그런 끔찍한 죄악을 저질렀잖아요. 바로 그겁니다. 자, 오늘로서 이제 십계명을 이제 그동안 이제 십계명을 다룬 것이 이제 마지막인데, 십계명을 보면은 하지 말라, 하라,
나는 대부분 하지 말라라고 되어 있죠. 자, 하나님의 이 말씀 10가지의 하나님의 말씀인데 하나님의 이 말씀을 보면은 죄에 대한 그 최소한의 기본적인 바운더리라고 하죠. 그것을 하나님께서 말씀해 주신 것을 알 수가 있어요. 자, 하지 말라고 하는 것은 하나님이 그것을 죄다라고 얘기를 해주시는 거죠. 하나님이 말씀으로서 율법으로서 죄에 대해서 알려주지 않았다면 무엇이 옳은 행동이고 무엇이 옳지 않은 행동이라는 것을 하나님이 알려주기 전까지는 그것은 사람들이 죄로 인식하지 못했겠지만은 하나님이 이 계명의 말씀을 통해서 이 율법을 통해서 무엇이 죄고 또 무엇이 선한 일인지를 하나님께서는 우리에게 분명히 알려주셨습니다. 자, 그렇다면 이제 우리 하나님의 말씀을 통해서 죄가 무엇인지 그것을 분명히 알게 되었죠. 특히 사람을 향한 계명, 하나님을 향한 계명도 마찬가지고요. 1계명부터 9계명까지의 그 계명의 죄에 대한 본질은 사실은 마지막 계명 탕심으로 크게 종합되어지고 결론되어진다고 할 수가 있습니다. 우리 야고보서 1장 14절 말씀 보면은 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹됨이니 15절 욕심이 잉태한즉 죄를 낳고 죄가 장성한즉 사망을 낳느니라. 16절 내 사랑하는 형제들아 속지 말라. 17절 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려오나니 그는 변환도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시니라. 18절 그가 그 피조물 중에 우리로 한 첫 열매가 되게 하시려고 자기의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨느니라. 자, 여기서도 말씀 보면은 욕심이 잉태해서 죄를 낳고 또한 죄가 장성해서 사망을 낳았다고 말씀을 하고 있죠. 우리의 교만한 마음, 그 욕심으로 인해서 사람은 죄를 짓게 되고 또 결국 그 죄로 말미암아 우리는 죽게 되는 거예요. 자, 그리고 당부하는 게 형제들아 속지 말라고 얘기하고 있죠. 온갖 좋은 은사와 선물은 다 위로부터 은혜는 은사 또한 선물 은혜는 다 위로부터 하나님께로부터 온다고 얘기를 하고 있습니다. 자, 하나님께서 우리를 선택하신 이유 또 우리에게 은혜를 베푸시는 이유 그것은 바로 자기의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨기 때문이라고 얘기를 하고 있어요. 진리의 말씀 거짓과 대비되죠. 하나님은 모든 걸 할 수 있지만은 못하는 게 있어요. 하나님은 전능하시기 때문에 모든 걸 할 수 있지만은 못하는 게 있습니다. 거짓말을 못하십니다. 거짓말. 왜냐하면 하나님이 말씀하시는 순간 그것은 이루어지기 때문이죠. 하나님이 빛이 있으라. 그러니까 빛이 없을 때 빛이 있게 됐죠. 하나님이 세상을 창조하실 때 말씀으로 창조하셨다고 성경은 분명히 말을 하고 있습니다. 하나님이 말씀하는 순간, 하나님이 입으로 말을 내뱉는 순간 그것은 진리가 되는 거예요. 하나님은 거짓말을 할 수가 없어요. 자, 우리는 이웃에 대해서 거짓말을 해서도 안 되지만은 스스로에 대해서도 거짓말을 하면 안 됩니다. 스스로 속는 자들이 많아요. 이번 IM 선교에 문제가 되었던 그 마이클 조라는 사람도 어떻게 보면 이런 사람들은 스스로 자기를 속이는 자예요.
하나님이 과학적으로 지켜주신다고 성경에도 나와 있지 않는 그런 말을 성경적이지 않는 말을 마치 그게 하나님의 말씀으로 자기가 스스로 속이는 거예요. 본인도 속은 거예요. 그 말씀에 본인이 본인을 속였어요. 그것을 확신하고 그것이 진짜 믿음인 것처럼 믿고 또 자기만 믿는 게 아니라 자기를 따르던 그 수많은 학생들에게도 그렇게 설교하고 가르쳤던 거죠. 그게 진짜라고 진리라고 생각하고 근데 그 결과는 어떻게 됐어요? 우리가 다 보다시피 엄청난 피해를 입혔죠. 거기에 있는 학생들이 다수가 코로나에 확진이 되었고 또 그 학생들만 걸리면 모르겠는데 그 학생들로 인해서 그 가족들한테까지도 피해 오고 그 주변 이웃들에게도 피해가 되고 또 결국 우리 나라에게까지도 큰 피해를 지금 입히고 있잖아요. 그렇죠? 아까 전에 거기서도 그 종교적 열심이 있는 사람일지라도 오히려 그런 사람들이 더 거짓될 수 있다라는 것을 바로 이제 그런 말로 그런 예로 우리가 좀 생각해 볼 수가 있고요. 하나님께서 잠깐만 그것보다 우리가 또 기본적으로 우리가 이 세상의 것으로 만족하지 못하는 그러니까 더 가진 사람들 많이 가진 사람들이 더 가지고자 하는 그런 근본적인 이유는 사실은 하나님이 우리의 죄로 말미암아 하나님이 우리 마음속에 거하셨었는데 타락 전에는 그러나 타락 이후에 하나님이 죄인들과 함께 할 수 없기 때문에 하나님의 그 자리였던 우리 마음에 하나님이 그 자리를 떠나셨습니다. 자, 그러면 하나님이 계셨던 그 자리에 그 공간이 생기잖아요. 네? 우리 마음의 자리에 하나님이 이제 계셨다가 떠나셨기 때문에 그 자리가 이제 비게 되는데 사람들은 그래서 근본적으로 사람들은 뭔가 외로움, 고독함 그리고 뭔가 만족하지 못한 그런 것들을 항상 그 마음들을 늘 갖고 있는 거예요. 그렇게 그런 마음을 가지고 살아가고 있죠. 자, 근데 문제는 그런 것들을 이제 채우려고 이제 사람들이 무언가로 자신의 그 헛헛한 마음을 이제 채우고자 하죠. 어떤 사람들은 백으로, 어떤 사람은 뭐 구두로, 또 어떤 사람들은 막 그 멋진 명품 차로 뭐 그런 것들을 이제 채우려고도 하죠. 그런데 항상 채우지 않기 때문에 항상 찾는 게 뭔가요? 신상을 찾죠. 신상. 네. 신상을 항상 갈구하고 찾고 채워지지 않는. 근데 왜 그런 것들로 왜 채워지지 않을까요? 원래 그 자리에 누가 계셨다고요? 하나님이 계셨죠. 자, 우리 하나님은 유한하신 분인가요? 무한하신 분인가요? 무한하신 분이죠. 이 세상에 어떤 것도 하나님보다 더 클 수 없습니다. 그렇기 때문에 무한하신 하나님의 그 빈자리를 그 어떤 것도 채울 수 없고 오직 그 자리를 채울 수 있는 것은 하나님 한 분이라는 거예요. 그 자리를 채워주기 위해서 누가 오셨습니까? 성령 하나님이 오셨죠. 자, 여러분 심령 가운데 여러분 마음 가운데는 우리 성령 하나님이 내주하고 계십니까? 자, 성령 하나님이 내주하는 사람은 특징은 늘 만족한다는 거예요. 그런 사람들이 가족할 수 있습니다.
성령님이 내 안에 내주해야지만 우리가 만족하고 자족하고 늘 감사하고 정말 행복한 삶을 살 수가 있는 거예요. 여러분들이 저도 포함해서 우리 모두가 항상 그 성령 충만함을 위해서 늘 기도하고 그리고 하나님한테 오늘 아침에 일어나면 여러분들 기도하잖아요. 기도할 때 성령님 오늘 하루도 성령 충만한 삶이 될 수 있도록 주님 주의 성령 주님 저와 함께하여 주시옵소서라는 기도를 하고 여러분들이 시작을 했으면 좋겠습니다. 그리고 성령 충만하기 위해서는 기본적으로 우리가 매일매일 해야 되는 게 있어요. 바로 기도 생활 그리고 말씀 생활입니다. 성령님은 그 말씀을 떠나서 있지 않습니다. 말씀을 통해서 우리 함께 하시고 또 말씀을 통해서 우리 안에서 충만하게 거하시기를 성령님은 그렇게 원하시고 그렇게 하시는 분이라는 것을 여러분들이 좀 늘 기억을 하면서 우리가 더 하나님의 말씀을 더 가까이 묵상하고 또 그 말씀에 기초하여서 여러분들이 좀 기도 생활도 열심히 하고 또 진정으로 성령 충만한다는 건 뭐냐면은 우리가 하나님의 말씀의 뜻대로 내 삶을 맡기는 거예요. 그러니까 나의 지배권, 내 삶의 지배권을 나한테 두는 것이 아니라 성령님께, 말씀에 하나님께 두는 게 진짜 성령 충만한 삶이라는 것입니다. 그것을 기억하면서 그리고 또한 그런 삶을 살기 위해서 여러분들이 늘 이 말씀을 사모하는 그런 마음이 또한 말씀을 사모하는 마음이 갈급한 심령이 되길 간절히 소망합니다. 그러니까 우리의 그 갈급한 마음은 물질을 남들보다 남의 떡을 빼앗기 위해서 사촌의 땅을 빼앗기 위해서 내 이웃의 것을 탐하기 위해서 있는 것이 아니라 바로 하나님의 말씀을 내가 더 알아가고자 하는 하나님으로부터 위로부터 오는 그 모든 온갖 좋은 은사와 하나님의 그 은혜의 선물을 내가 더 받기 위해서 하나님으로부터 공급되어지는 그 진짜 진리 생명 그 말씀을 내가 더 알기 위해서 더 갈급하는 그런 마음 하나님의 말씀을 어떻게 보면 이제 좀 탐한다고 해야죠. 은혜를 간구하는 그런 마음으로 변화되기를 간절히 소망합니다. 자, 이 시간 이상으로 말씀을 마무리하도록 하고요. 제가 기도하고 마무리하도록 하겠습니다. 사랑과 은혜가 충만하신 하나님 아버지 은혜 감사합니다. 아버지 하나님 오늘 9계명과 10계명에 대해서 오늘 말씀을 배웠습니다. 거짓 증거 내 이웃에 대해서 거짓 증거하지 말라고 하셨고 10계명에서는 내 이웃의 것을 탐하지 말라고 주님께서 아버지께서 우리에게 명령을 하셨습니다. 말씀하셨습니다. 하나님 이 말씀을 통해서 우리가 깨닫는 것은 우리의 탐심이 우리의 교만이 우리의 탐심이 또 우리가 죄를 짓게 하고 또 하나님과 멀어지게 함을 깨닫게 되었습니다. 하나님 우리가 세상의 것들 정말 썩어 없어질 것들을 위해서 그것을 위해서 살아가는 것이 아니라 정말 영원한 하나님의 나라를 우리가 바라보며 정말 하나님께서 주시는 그 온갖 신령한 것들을 우리가 바라보며 정말 사랑하며 사모하는 마음을 우리에게 허락하여 주시옵소서. 이번 한 주간도 하나님의 말씀을 더더 가까이 하는 삶을 살아가는 우리 킹스먼 청년들 되기를 간절히 소망합니다. 언제나 날마다 성령 충만한 삶이 될 수 있도록 주여 인도하여 주시옵시고 성령 충만함으로 인하여서 우리 안에 만족함과 기쁨과 정말 행복이 또한 감사함이 차고 넘쳐나는 그런
은혜의 삶이 될 수 있도록 주님 붙잡아 주시옵소서. 사랑이 많으신 예수님의 이름으로 감사드리며 기도드렸습니다. 아멘. 아멘. 좀 늦게 들었던 사람들 누구 있었죠? 다 예배 드렸던 사람들이구나. 자, 오늘도 그래도 1시간 동안 열심히 모임에 참여해 주셔서 감사하고요. 그래도 오늘은 빌 목사님 설교 말씀 때문에 그런지 우리 많은 사람들이 들어왔습니다. 다음 주에도 빠지지 말고 우리 성실하게 이 모임, 셀 모임, 소그룹 모임에 잘 참여했으면 좋겠고요. 오늘 한 300명 나왔던 것 같은데 좀 더 줄어들기를 계속 기도합시다. 그리고 같이 현장에 모여서 물론 현장에 모여서도 우리가 한동안 계속 방역 수칙 잘 지키면서 마스크 쓰고 또 이제 손소독도 열심히 하고 또 식사는 금지한 채로 소그룹 모임을 해야 되겠지만은 이런 불편을 감수하면서도 그래도 얼굴 보면서 우리 서로 대화 나누면서 소그룹 모임 했으면 좋겠고요. 또 하루빨리 놀러 우리 청년부 MT를 가든지 놀러 가든지 아니면 교회에서 뭐 모여서 같이 식사할 수 있는 맛있는 고기 먹을 수 있는 그런 날이 왔으면 좋겠네요. 자, 한 주간 성령 충만하시고요. 하나님의 말씀 따라서 하나님의 말씀대로 살아가는 우리 귀한 청년부 되기를 간절히 소망합니다. 다음 주에 봐요. 다음에 봐요. 자, 기프트콘 바로 보내줄게요. 맞춘 사람들. 다음에 뵙겠습니다. 네.